الحمد لله الكريم الرحمن على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة الرعد رقم 10: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الآية. فلنبدأ من هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغيه. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغيه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى
والذين لم يستجيبون له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ባለፉት ድሩሶቻችን ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛትና ሲፈት ስለ ኢልሙ ስለ ቁድራው ስለ ኃይሉ ስለ ጥበቡ በተመለከተ የተለያዩ አንቀጾችን ተመልክተን ነበር። የዛው ቀጣይ ነው የሚሆነው መጨረሻ መቆሚያው አካባቢ ስለ እውቀቱ በተመለከተ አላህ ያዕለሙ ማ ተህሚሉ ኩሉ ኡንሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንኛውም እንስት ወይም ሴት የሆነች ፍጡር የምትጸንሰውን ወይም የምታረግዘውን ያውቃል። በየትኛውም ዓለም በማንኛውም ቦታና ጊዜ እያንዳንዷ ጽንስ በምትጸነስ ጊዜ ጽንሷን ከመነሻ እስከ መድረሻዋ ድረስ ጠንቅቆ ያውቃታል የሚለው አያት ቀጥለን ነበር ነው ማለት ነው። ወማ ተቂዱል አርሃም እና ማህፀኖች የሚያጎሉትን እለት በእለት ሰኮንድ በደቂቃ በቀናት በሳምንታት እያንዳንዷ ስሌቷ ቀን በቀን ምን እንደምትጨርስና ምን እንደምትቀንስ ወማ ተዝዳድ እንደሚጨምርም ደግሞ ምን ያህል እንደሚጨምርም እናውቃለን እያለ ነበር የመጣው። ወኩሉ ሸይን عنده بمقدار ሁሉም ነገር በአላህ ዘንድ በመጠን የተያዘ ነው። ሁሉ ነገር ያው በስርዓት የሚመራ ነው ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለ ሰው ልጅ አፈጣጠር ስለ ጽንስና ስለ ማህፀን ስላነሳ አያቱ ከዚህ ላይ በመነሳት አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ የተባሉት ሰሃቢ እንዳወሩት كما في صحيح البخاري قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة أو 40 يوما نطفة እያንዳንዳችሁ በመተፈጠሩ ጊዜ በእናቶቻችሁ ማህፀን ውስጥ ለ40 ቀናት ያህል ጠብታ ውሃ ሆናችሁ ትቆያላችሁ ይላል። ማለት ግንኙነት በሚደረግበት ጊዜ የሰውየው ፈሳሽ ወደ ሴትዮዋ በሚራመድበት ጊዜ በመላው ሰውነቷ ይሰራጭና ለ40 ቀናት ያህል ተሰራይቶ ከቆየ በኋላ እንደገና ተሰባስቦ ወደ ማህፀን ጓዳ ይመጣል ማለት ነው። ይሰባሰባል አንድ ቦታ። ከዚያ በኋላ 40 ቀን እስከሚያልፈው ድረስ ቀደም ሲል የነበረው ይዘትና ጸባው አይቀየርም ማለት ነው። መጀመሪያ ምን ኑጥፈቲን ኢዳቱ ምን እንዳለው በሱረቱል ዋቂዓ ጠብታ ውሃ ነው። ያን ሸክሉንና መልኩን ሳይቀይር ተቆየ በኋላ ሁለተኛው 40 መባቻ ላይ እንደገና ወደ ሌላ መልክ ይቀየራል፣ ወደ አለቃ ማለት ነው። የረጋ ደም ይመስልና ይለጠጣል፣ እንደ ሙጫ ይሆናል ማለት ነው። እና ከማህፀን ግድግዳ ላይ ተለጥፎ ለቀጣው ደግሞ ሁለተኛ 40 ይቆያል። ከዛ በኋላ እንደገና ለሶስተኛ 40 ደግሞ ሙድጋ ኩርማን ስጋ አንድ ጊዜ የምትጎረስና የምትታኘክ ስጋ መስሎ ይቆያል ይላል ማለት ነው። ሶስተኛው 40 እንግዲህ ካለፈ በኋላ 120 ቀናት ሆነ ማለት ነው። በ120 ቀናት ለውጥ ይመጣል። እስካሁን እንግዲህ ብዙ ልዩነት አልነበረውም። 120 ቀን በሚሞላ ጊዜ አንደኛ የአካል ክፍሎች ይቀረጻሉ። ራስ፣ ጭንቅላት፣ እጅ፣ እግር የተባሉት የውስጥ አካል ክፍሎች በሙሉ ይዘጋጃሉ ማለት ነው። ከዛም በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልዩ ተወካውን ይልካል ማለት በማህፀን ውስጥ ገብቶ ለልጁ መሆን ያለበትን ነገር የሚቀርጽና የሚያስተካክል ባለሙያ ይልክለታል ማለት ነው። ያ እንደ መላእክት ይመጣና 4 አበይት ጉዳዮችን ይዘግባል ይላል። እና እነዚህ 4 ጉዳዮች ምንድናቸው? መጀመሪያ ሪዝቁ፣ ይሄ ልጅ በሚፈጠርበት ጊዜ ገና ከእናቱ ወር ጀምሮ ሲሳው ምግቡ ምን እንደሚሆን ምን ያህል ድርሻ እንዳለው ይመዘገብለታል ማለት ነው። እና ከተፈጠረበት ለታንስቶ እስከ እልፈቱ ድረስ ምን ያህል ርዝቅ እንዳለው ይመዘገባል። ከዛ ዑምሩ እድሜው ደግሞ ምን ያህል ቀናት ወራትና አመታት እንደሆነም በዛ እለት ይመዘገባል ማለት ነው። ወአመሉሁ እንደገና ስራው ብዙ ይሁን ጥቂት፣ መጥፎ ይሁን በጎ፣ ማንኛውም ይሰራዋል ተብሎ የተወሰነው ነገር የዛ ጊዜ ይመዘገባል። ወሸቅዩን አው ሰዒድ፣
ከዛም በላይ ደግሞ እድለኛ ወይም እድለቢስ መሆኑም ይወሰናል ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ተመዝግበው አካል ክፍሉ ተቀርጾ ተስተካክሎ ከዛ በኋላ እድገቱን ይቀጥላል ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው እንግዲህ የሰው ልጆች የሚነሱት። ተምንም ተነስቶ እነዚህን እድሎችን አንግበው ወደዚህ ዓለም ይመጣሉ። ከዛ በኋላ በውሳኔው መሰረት የተሰጠው እድል መጥፎም ሆነ በጎ ጥቂቱም ሆነ ብዙ ያንን ሳያጠናቅቅ አይሄድም ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ስለ ዒልም አልገይብ አንስቶ ነበረ ባጭሩ ቀጣው አያት ዓሊሙል ገይቢ ወሸሃዳ አልከቢሩል ሙተዓል በሚለው አያት ማለት ነው። እና ዒልም አልገይብ እኛ ሰዎች ወይም ፍጡሮች ስንባል በአጠቃላይ በሐዋሳት ነው አንድ ነገር የምናውቀው። 5 የተለያዩ ሐዋሳቶች አሉ። በነዛ አማካይነት ነው አንድ ነገር ለማወቅ የሚሞክረው ማለት ነው። አላህ ግን ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚያቀው ያለ ገደብና ያለ መጠን ነው። ሁሉን ነገር በቅርብም በሩቅም በጨለማም በብርሃንም ባለበት በውስጣዊ ክፍሉም ሆነ በውጫዊ ገጽታው ሙሉ በሙሉ የሚያቀው እርሱ ብቻ ነው ይላል ማለት ነው። በመሆኑም ምስጥርና ገሃድ የሚባል ነገር እሱ ዘንዳ የለም። ሁለቱም እኩል ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በመነሳት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መፋቲሁል ገይቢ 5 ይላሉ ከማ ፊ ሶሒህ ቡኻሪ ስውርና ድብቅ የሆኑ ዕውቀቶች ቁልፎች 5 ናቸው። ዋና አበይት ነገሮች ማለት ነው። ላ ያዕለሙሁነ ኢላላህ እነዚህን 5ቶችን ከባለቤታቸው ከአላህ በስተቀር ማንም አያውቃቸውም ይላል። ማ ያዕለሙ ማ ፊ ገዲን ኢላላህ ታምስቱ የመጀመሪያው በነገው ዕለት የሚከሰተውን ነገር ማንም ሰው አያውቅም አላህ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። የፈለገው ያህል ምሁር ቢሆን የፈለገው ያህል ዓሊም ቢሆን የፈለገው ሐታ ነብይ እንኳ ቢሆን ነገ የሚከሰተውን ነገር አላህ ካልነገረው በስተቀር አበክሮ ማንም ሰው ነገ እንዲህ ይሆናል ማለት አይችልም። በራሱም ሆነ በአካባቢው ሁኔታ ማለት ነው። ነገ አሁን አንተ የት ነው የምትውለው ቢባል አንድ ሰው የሥራ ቦታውን ያውቃል። እርግጥ እዛ ቦታው እንደሚሄድ ነው የሚገምተው። ግን እርግጠኛ ሆኖ እዛ ቦታ ውላለሁኝ ማለት አይችልም ማለት ነው። ሌላ ቦታ ሊያውለው ይችላል ወይም ጭራሹን ተዱንያ ሊሰናበት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የነገን ጉዳይ በአጠቃላይ ባለቤቱ አላህ እንጂ ማንም አያውቅም አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄ በውስጡ ብዙ ነገር ያካትታል ማለት ነው። ነገ አንድ ሰው መልካም እድል ያገኛል ወይም መጥፎ ነገር ያጋጥመዋል፣ ይሞታል፣ ይኖራል። ማንኛውም ነገር በሱ ዙሪያ ያሉ ነገሮች ከዛም በዓለም ዙሪያ ያሉ ነገሮች በነገው ዕለት ዛሬ ማንም ሰው ትንቢይ ተናግሮ ባለው መሰረት ትክክለኛ ሊሆንለት አይችልም። ግምቱን ሊናገር ይችላል፣ ግን ግምቱ ተግምትነት አያልፍም ማለት ነው። ወማ ያዕለሙ ማ ተጊዱ ቢሂል አርሃም ሌላው በቀዳሚው አንቀጽ የተጠቀሰው የማህፀን ጉዳይ ነው ማለት ነው። የጽንስ ጉዳይ ጽንስ ተተጸነሰበት ዕለት ጀምሮ ዕለት በዕለት የሚያደርገውን እንቅስቃሴና ለውጥ ባለቤቱ አላህ እንጂ ማንም አያውቅም። ወላ ተሸካሚ እናት እንኳን ስለሱ ብዙ የምታውቀው ነገር የላትም ማለት ነው። ወላ ያዕለሙ መታ የእቲል መጠር እንደገና ደግሞ ዝናብ መቼ እንደሚወርድ በእርግጠኝነት አስቀድሞ ሊናገርና እንዳለው ሊሆንለት አይችልም ማለት በግምቱ ሊናገር ይችላል። ያው በአሁኑ ጊዜ እንደሚሞክሩት በሜትሮሎጂ ማለት ነው። ግን ያሉት ነገር ሙሉ በሙሉ እንዳሉት ሊሆን አይችልም። ካላቸው ተጅሪባ ቀደም ሲል ያለ ሙከራ አለ። በየወራቱ በየቀናቱ የተለያዩ መለኪያዎችና ጥናቶች አሏቸው። በእነዛ መረጃዎች ላይ ተመስርተው በአምና በእንዲህ አይነት ቀን በእንዲህ አይነት ወር እንዲህ አይነት ነገር ሆኗልና በዛው መልክ ሊመጣ ይችላል የሚል ግምት ሊሰጡ ይችላሉ ማለት ነው። ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል። እርግጠኛ ሆኖ ግን ነገ ዝናብ ይወርዳል ማለት አይችልም ማለት ነው። እና ካፊር ሀገሮች ይላሉ እርግጠኛ ሆነው ማለት ነው ያው መረጃቸውን በመመርኮዝ። ግን ሙስሊሞቹ ኢንሻአላህ ሳይጨምሩ ሊሉ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ በትክክል ሊናገር የሚችለው ባለቤቱ አላህ እንጂ ሌላ ማንም አይደለም ይላሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ወላ ተድሪ ነፍሱም ቢአይ አርዲን ተሙት ማንኛውም ነፍስ የት ቦታ እንደምትሞት አታውቅም ማለት ነው። ይሄ ሸክ የለውም። ማንኛውም ሰው ጭራሽ ሊከራከርበት የማይችል ነገር ነው ማለት ነው። እና የፈለገው ሰው ቢሆን እኔ የምሞተው በእንደዚህ ቦታ ነው በእንደዚህ ሰዓት ነው እንደዚህ ቦታ ላይ ወድቃለሁ ብሎ ቢሐዲድ
እንዳለው ሊሆን አይችልም ማለት ነው። እና በምንም መንገድ የለውም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወቅቱ ሲደርስ በፈለገው ቦታ በፈለገው ጊዜ በፈለገው ሁኔታ ይወስደዋል እንጂ ማንም ሰው ነገ ወይም ከእንዲህ አይነት ወራትና ሳምንታት በኋላ እንደዚህ ሆናለሁ ብሎ ሊናገር አይችልም። ከተናገረም ግምቱን ነው፣ ግን እርግጠኛ ሊሆንና እንዳለው ሊፈጸም አይችልም ማለት ነው። እና በማንኛውም ቦታ ሲል ጊዜውንም እንደዛው ይጨምራል ማለት ነው። የት ቦታ እንደሚሞት እንደማያቀው በየትኛው ጊዜ በየትኛው ደቂቃ በየትኛው ሰኮንድ እንደሚሞትም አይታወቅም። አንዳንድ ሰዎች እና ሙረከዛ ገብተው ሳምንታት ብሎም ወራት የሚያስቆጥሩ አሉ ነፍሳቸውን ሳያውቁ። አንዱ ደግሞ አንድ ደቂቃ እንኳን ሳይታመም ወዲያውኑ ድርቅ ይላል ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ የፍጡሮች ዕውቀት ምን ያህል እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። መሞት ያለበት ገና ትንፋሹ አለ የለም እየተባለ በመሳሪያ የሚዳመጠው ዝም ብሎ ይሰነብታል ይቆያል። ጤናማ የነበረው ግን ምንም ሳይታመም አንዳንድ ጊዜ በእንቅልፍ ልቡም በዛው የሚሄድ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ ይሆናል ተብሎ አስቀድሞ ሊናገርና እንዳለው ሊሆን የሚችል ማንም የለም። ሌላው ወላ ያዕለሙ መታ ተቁሙ ሰዓ፣ ዋናው ደግሞ ይህች ዓለም ፍጻሜዋ መቼ እንደሚሆን ማንም ጭራሹን አያውቅም ማለት ነው። ቂያማ እንደምትመጣ ሁሉም ነብያቶች ተናግረዋል አስተምረዋል። ግን ምን ያህል ወራትና ቀናት እንደቀራት እኔ ባለቤቷ እንጂ ማንም አላውቅም ብለዋልና እነዚህ እንግዲህ አምስቶቹ ነጥቦች ማንም ሰው ሊል እንኳን ቢሞክር ከመዋሸትና ከመገመት አልፎ ትክክለኛ ሊሆን እንደማይችል አረጋግጠዋል ከማፊ ሶሒህ ቡኻሪ ማለት ነው። ስለዚህ ዕውቀት በምንል ጊዜ አጠቃላይ ይዘቱን ነው ማለት ነው። ንዑስ የሆኑ ዕውቀቶችን ሙከራዎችን ጥናቶችን ተመርኩዞ ግምቶችን መናገር ይቻላል ማለት ነው። ግን ፍጹም የሆነ ዕውቀት ስተት የሌለበት ተጨባጭ የሆነ ዶማን ያለው ዕውቀት ማንም አያውቅም በእነዚህ ዙሪያ ማለት ነው። እነዚህን ካላወቀ ከነዚህ ተዛማጅ የሆኑትን ሌሎችንም ነገሮች አያውቅም ማለት ነው። ስለዚህ ያለፈው ፕሮግራም እንግዲህ እነዚህን ሐዲሶች ሳንጠቅስ ስለተጠቃለለ ጊዜው ስለጨረሰብን ያ ተዛ ላይ ተቀጣይ እንዲሆን ነው እና ወደ ዛሬው ደርሳችን እንገባለን። በመቀጠል ለሁ ሙዓቂባቱ ሚን በይን የደይሂ ወሚን ኸልፊሂ ኢላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና እንግዲህ ሰዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፈለገው ጊዜ በፈለገው ቦታና ሁኔታ እንደፈጠራቸው ሁሉ እንደገና ደግሞ ፈጥሮ አረሳቸውም ወይም አልተዋቸውም። የተፈጠረውን ፍጡር ሁሉ እያንዳንዱ እስከ እድሜ ፍጻሜው ድረስ በቅርብ ይከታተለዋል እና ይጠብቀዋል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለእያንዳንዳችን የቅርብ ተወካይ የመደበ መሆኑን ይጠቁማል ማለት ነው። ለሁ ማለት አይሊል አብዲል መክሉቅ፣ ለዚህ ለተፈጠረው ፍጡር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተፈጠረበት ዕለት አንስቶ የሚከታተሉትና የሚቆጣጠሩት ብሎም የሚጠብቁት ተወካዮች አስቀምጦለታል ይላል ማለት ነው። ሚን በይን የዲሂ ከፊት ለፊቱና ወሚን ኸልፊሂ ከበኋላው ይጠብቁታል ይላል። ያህፈዙነሁ እና እነዚህ የአላህ ተወካዮች መላእክቶች ማለት ነው ይህንን ፍጡር ሰውም ሆነ ጅን በማንኛውም ቦታና ሁኔታ በተገኘበት መልኩ ይጠብቁታል ይንከባከቡታል ማለት ነው። ማለት ከማንኛውም መሷኢብ አደጋ የችግር ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲፈጸም ካልወሰነ በስተቀር ማንኛውም እሱ ሊያጠቃ የፈለገ ነገር ሁሉ ዝም ብሎ በቀላሉ ሊያጠቃው አይችልም። አላህ ዘባቁሞለታል ለእያንዳንዱ ፍጡር ማለት ነው። ይሄም ማረጋገጫው ሰው እንቅልፍ በሚይዘው ጊዜ ነው። ሰው በሙሉ የስሜቱ በሚኖርበት ጊዜ የተለያዩ አውሬዎች ሊነድፉት ቢመጡ ታየ ይከላከላል ወይም ይሸሻል ማለት ነው። የተለያዩ ነገሮችን ቢመጣ ራሱን ለማስተካከል ህመም ቢሰማ ወዲያውኑ መድኃኒት ወደ መፈለግ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። እንቅልፍ በሚወስደው ጊዜ ግን የፈለገው አውሬ ተባይ ነገር ቢመጣ የሚያስፈራ ነገር አያይም ሰውየው እና ባጠገቡ እባብ ተኝቶ ይገኛል። ጊንጦች ጨርቁ ውስጥ ይገኛሉ። ለምንድን ነው የማይነድፉት? እና እንዳውም እባብ እንቅልፍ የያዘው ሰው አይነድፍም ይባላል ነው በተለምዶ አብሮ ተኝቶ ይገኛል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠባቂ ስላስቀመጠልህ ነው ማለት ነው። አንተ አላየኸውም፣ አትጠብቅ፣ አትከላከልም ወይም ለመሸሽ እንኳን አትችልም ማለት ነው። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠባቂ ስላደረገልህ የፈለገው ነገር ቢሆን ሊነካ አይችልም ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈለገ ግን ሙሉ ሐዋሳትህም እያለ አሳዶ ሊያጠቃህ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ለእያንዳንዳችን ጠባቂ አድርጓል። ለእያንዳንዳችን
ተቆጣጣሪ ጸሐፊ እንዲያደረገ ሁሉ ማለት ነው። እና በተለያዩ ሐዲሶች እንደተጠቀሰው እንግዲህ ለእያንዳንዱ ሰው 4 መላእክቶች አሉት። 2ቱ ጸሐፊዎች ናቸው በሱረቱ ቃፍ ላይ የተጠቀሱት እና ለው ሙዓቂባቱን በይነ የደይሂ አሁን ያው ጠባቂዎች ነው እዚህ የጠቀስነው። ሌላው ቦታ ማየልፊዙ ሚን ቀውሊን ኢላ ለደይሂ ረቂቡን አቲድ ይላል። ተቆጣጣሪዎች አሉ የምትናገረውን የምትሰራውን በቅርብ እየተከታተሉ የሚመዘግቡ አሉ ማለት ነው። እና አንዱ በቀኝ አንዱ በግራ ነው የሚቀመጡት። በቀኝ ያለው ኸይር ሐሰናት ሰርተ ከሆነ እሱን ይመዘግባል። በግራ ያለው ደግሞ መጥፎ ነገር ተናግረህና ሰርተ ከሆነ መጥፎውን ብቻ ይመዘግባል ማለት ነው። እና እነዛ ስራህን መመዝገብ ብቻ ነው ተቆጣጣሪ ሰላዎች ማለት ናቸው ማለት ነው ባንተ ላይ። እነዚህ ደግሞ ጠባቂዎች ናቸው ሲኩሪቲዎች ናቸው ማለት ነው። አንተ ላይ አንድ ነገር እንዳይደርስ በቅርብ ይከታተሉሃል ይጠብቁሃል ማለት ነው። እና እንግዲህ ለእያንዳንዱ ሰው 4 ዘበኛ ሊያቆም የሚችል ባለስልጣን በግዛቱ ላሉ ህዝቦች ቢፈለግ ይገኛል። ሱብሃንአላህ ለእያንዳንዱ ሰው ቀርቶ ለመቶ ሰው አንድ እንኳን ተቆጣጣሪ መመደብ የሚችል የለም የፈለገው ሀያል ቢባል ማለት ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኔ 4 መላእክት ለአንተም 4 መላእክት በአለም ላይ ያሉ እንግዲህ ስንት ቢሊዮን ህዝቦች ካሉ ለእያንዳንዱ ሁሉ በ4 ስታባዛላቸው ከነሱ በስንት በ4 እጥፍ የሚበልጥ ጠባቂ ያላቸው ማለት ነው። ለጅኖችም እንደዛው። ስለዚህ በዚህ መልክ እንግዲህ የአላህን ኃይል የአላህን የስልጣንና የኃይል ስፋት የእውቀቱን የጥበቡን ግዝፈት ነው የሚያሳይ ማለት ነው። እና ሙዓቂባት ጀምዕ አደረገው ማለት ነው። ለአንዳንድ እንኳን ቢመደብ በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። በአለም ላይ ላለ ፍጡር ለእያንዳንዱ አንዳንድ እንኳን ቢመደብ ብዙ ነው። ግን አላህ ለሁ አለ ይሄኛው ተጠባቂው ዶሚረል ሙፍረድ ሆነ አንድ ነው። ሙዓቂባት የሚለው ግን የሙዓቂብ ጀምዕ ሙዓቂባት ነው ብዙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጠባቂዎች አሉ ለእያንዳንዳችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በሌላውም ቦታ ኪራመን ካቲቢን ያዕለሙነ ማ ተፍዓሉን ኪራም የሚለው ጀምዕ ነው ራሱ ማለት ነው። ካቲቢን የሚለውም ጀምዕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዶቹ እንዳውም ወደ 12 ያደርሷቸዋል አባዝተው ማለት ነው። ግን ብዙ ሐዲሶች የሚደግፉት ቢያንስ 4 መላእክት ለእያንዳንዱ ሰው እንዳለ ነው ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ ጥበቃ የሚደረግልህ እስከመቼ ነው? ተፈጥረህ ተዚች ዓለም ተሰናብተህ እስከምትሄድ ድረስ 70 ዓመትም 80 ዓመትም 100 ዓመትም ቆይ ላንተ ተመደበው የትም አይሄድም። ያንተ በምትሞት ጊዜ መዝገቡን አጠቃሎ ሪፖርቱን መልሶ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደሚሰጠው ስራ ይዛወራል ማለት ነው እንጂ እያንዳንዱ ሰው ሁል ጊዜ ቋሚ ጠባቂዎችና ተቆጣጣሪዎች አሉት ነው የሚለው። ታዲያ ከእንዲህ አይነቱ ተቆጣጣሪ ጌታችሁ እንዴት ነው ለናንተ ልትሸውዱ ልታመልጡ የምታስቡት? እና ከሱ ጋራ መስማማትና መግባባት እንጂ ድብብቆሹ አያዋጣምና ጠንቀቅ በሉ። ቁጥጥራችን በጣም ሰፊና ጠጣር ነው ማለቱ ነው። ሚን በይነ የደይ ከፊት ለፊቱና ወሚን ኸልፊ ከበኋላው። እና እንግዲህ አንድ ሰው ፊት ለፊቱ ባይኑ እያየ ስለሚሄድ ብዙ ነገሮችን ያያል። ከኋላው ግን ዘወር ካላለ በስተቀር ማየት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የማይቆጣጠረውን የማያየውን አላህ ጠባቂ ያስቀምጦለታል ማለት ነው። ፊት ለፊትም ለሱ ደጋፊ የሱ ማየትና መቆጣጠር ስለማይበቃ ከኋላ ደግሞ ጭራሹን ሊያይ ስለማይችል ራሱን የቻለ ጠባቂ አመድቦለታል ነው የሚለው። እና እነዚህ እንግዲህ ዘቦችና ጠባቂዎች ያፈዙነሁ ሚን አምሪላህ ማለት ቢአምሪላህ እንደማለት ነው። ሚን ቢማዕነል ባእ ትመጣለችና ማለት ነው። በጌታቸው ትእዛዝ ጌታ ይህንን ሰውዬ ጠብቁ ብሎ ስለመደባቸውና ስለወዘፋቸው በዚህ በጌታ ትእዛዝ መሰረት ጠንክረውና ተግተው ይጠብቁታል የኛ ዘበኞች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ መልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚከታተለንና የሚቆጣጠረን መሆኑን አውቀን ሁል ጊዜ በጥንቃቄ ከጌታ ጋር የሚያቃቅርና የሚያቃይምን ነገር ከመስራት ርቀን ወደሱ የሚያቃርብና የሚያዋድደን ነገር ለመስራት እንድንችል እነዚህን አያቶች መገንዘቡ ይበጀናልና የመጀመሪያው ሐልቃችን እዚህ ላይ ይቋጫል። ወሰለላሁ ወሰለም ዐለ ነብይ ወአሊሂ ወሰህቢሂ ወኢላ ሊቃኢን አኺር።